आज शुणा उपन्यास लच्छमा भाग चतुर्थ। औपन्यासिक फकीर मोहन सेनापति। परिच्छेद सप्तम। परिच्छेदर नाम परिवर्तन। लोके बोलती दिन जाउछि दिन रहुनाही, मात्र दिन किपरि काहि गला। दिन उतारे दिन, मास उतारे मास, ऋतु उतारे ऋतु, वर्ष उतारे वर्ष परिवर्तन मात्र। जो सूर्य आज अस्तगला काली पुनर्बार उदित हेब। एही परिवर्तन रे दिवाराती, दिन जाऊ नाही दिवारात्रि परिवर्तन मात्र। सृष्टिर आदिम काल जो दिवा जो रात्रि थिला, सेही दिवा सेही रात्रि आज अछि। अनंत काल थिब, कुराल चक्र काहीं जाए नहीं। सो स्थान रे एही परिवर्तन द्वारा असंख्य असंख्य भाण्ड प्रस्तुत करा जाए। दिन जाऊ नहीं जाइअछु आम्भे माने, जाउअछ तुम्भे माने, जाउअछंती जगत प्राणी प्रवाह। आम्भमानक बाल्य कैशोर यौवन वार्धक्य सुख दुख धन संपत्ति ख्याति प्रतिपत्ति अधिक कि प्राण पर्यंत क्रमशः प्रलय पयोधि आड़कू अविशांत धावित हेउअछि। दिवा एवं राति दुई गोटे चकी, एही दुई चकी मध्यरे पड़ी शस्य रूप प्राणी माने पिष्ट होई जाउछंती। प्रति मुहूर्तरे अवस्थान्तर घटिबा अनंत महापुरुषंकर अनंत ब्रह्मांडरे सनातन विधि। हे धर्मगर्भित क्षमताशाली आधिपत्योत्त पुरुष, जगतर एही दुर्लंघनीय प्रत्येक नियम विस्तृत होई जाओ नाही। हे विपदग्रस्त सर्वस्वांत मनीष, निश्चय जाण अवस्थार परिवर्तन घटे। हे रोगव्याकुल जंत्रणा प्रपीड़ित संसार विरागी मानव, मनेकर पीड़ार परिणाम अछि। आउ गोटे कथा, अर्थनाश बंधु विच्छेद स्वास्थ्य हानि शतसहस्रविध विपद अप्रत्याशित रूपे अलक्ष्य सूत्र अवलंबन पूर्वक आम्भमानक उपरे निपतित हेउअछि। आकाशरू जलबिंदु पतित होई स्रोत रूपे अनंत सिंधु गर्भको भासीगला परी समस्त चली जाउअछि। मात्र जहा गला ताहा गला, पुनर्बार प्रत्यावर्तन करिब नाही। आम्भमानक जीवनर प्रति नियत जो समस्त दारुण जंत्रणादायक घटनामान संघटित हेउअछि, से समस्त जेबे हृदय ग्रथित करी रखूँ, तेबे जीवन नित्यांत कष्टमय दुर्बह भारस्वरूप होई पड़िब। सुख दुखर पार्थक्य अनुभव निमंते अनंत कौशली भगवान विस्मृति रूप एक आवरण सृष्टि करी रखिअछंती। विविध कष्टकर जंत्रणा द्वारा आम्भमानक हृदय क्षतविक्षत होई जाए। सेही क्षत स्थान रे विस्तृति रूप प्रलेप पड़ी क्रमशः सेही जंत्रणा को लघु करी दिए। अवशेष क्षतस्थानर चिन्ह रूप घटनाटी मात्र स्मरण थाए, तज्जनित जंत्रणा अनुभूत हुए नहीं। एही जे पुत्र शोकातुर जननी अन्नचला विसर्जन पूर्वक मरण निश्चया होई बसिअछि, दिने हेले ताहा मुखरे हास्यर चिन्ह देखिब। हृदयर सर्वसंपत्ति पतिदेवता को हराई विधवा जीवन धारण करी रहे, यह प्रत्यक्षीभूत विषय अटे। एही परिवर्तनशील जगतरे किछि ही स्थिर नुहे। आम्भमानक सेही विदेशिनी रमणीटीर अवस्था वर्तमान देखंतु। प्रथमे से चलत शक्ति रहिता बाघ निरुद्धा प्राय संज्ञाहीन अवस्थारे थिला। आज 6 मास मध्यरे ताहार अवस्था कि प्रकार परिवर्तन होई गलानी। प्रथम दिन पोइली माने सेही विदेशिनी को उआस मध्य को घेनी गले। दयावती महादेवी ताहार रूप, ताहार अवस्था देखि एवं ताहा प्रति घटिथिबा कथा शुणी कांदी पकाइले एवं सस्नेह भावरे ताहा देहरे हाथ बुलाई अति कोमल अति मधुर भावरे सांत्वना देबाकू लागिले। पलकहीन अश्रुहीन नेत्ररे से रमणटी महादेवींक मुहको चाहि रही थाए। उत्कट भावरे छाया किपरि मुखमुखरे प्रतिबिंबित हुए, महादेवींकर समवेदना अनुभव करी से स्त्री लोकटी कांदिला। केते दिन पर्यंत किछि मात्र कथा न कही केवल कांदु थाए। से कांदिले महादेवी ता संगरे कांदी बसंती। विदेशिनी यह देखि केवल महादेवींक मन सृष्टि सकाशे धैर्य धरी रहे। कदाचित महादेवींक आशाख्यातरे बसी कांदे। एथि सकाशे महादेवी ताको कानी गंठिला करी रखि थांती। विदेशिनी आउ एबे कांदे नाही, मात्र ताहार शरीर रक्षा निमंते किछि मात्र जत्न नाही।
ମହାଦେବୀ ପାଖରେ ବସି ଅତି ଯତ୍ନରେ ଭୋଜନ କରନ୍ତି। କେବଳ ସେ ଅନୁରୋଧରେ ଏବଂ ମହାଦେବୀଙ୍କ ତୃଷ୍ଟି ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ଭୋଜନ କରେ। ପରିଜନମାନେ ଧରାଧରି କରି ତୈଳ ମର୍ଦ୍ଦନ କରିଦିଅନ୍ତି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତି। କେବଳ ସେ ସ୍ୱଚ୍ଛରେ ସିନ୍ଦୁର ଟିପାଟି ମୁଣ୍ଡରେ ଲଗାଏ। ମହାଦେବୀ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ୱୟଂ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସେହି ବିଦେଶିନୀ ହାତରେ କରାଇ ନିଅନ୍ତି। ବୋଧହୁଏ ତାହାକୁ ଅନ୍ୟମନସ୍କ କରାଇବା ଏଥିର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଗନ୍ତାଘର, ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ଘର, ସର ଘର ସମସ୍ତ କଞ୍ଚି ବର୍ତ୍ତମାନ ବିଦେଶିନୀ ଜିମାରେ। ମହାଦେବୀଙ୍କର ଦୃଢ଼ ଆଦେଶ ଅନୁସାରେ ନଅରର ଯାବନ୍ତ ଲୋକ ତାକୁ ଜେମା ଦେଇ ମଣିମା ପରି ସମ୍ଭ୍ରମ କରନ୍ତି ଏବଂ ତାହାର ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି। ସାଧାରଣରେ ଏପରି ଗୋଟାଏ ଧାରଣା ହୋଇଗଲାଣି, ମହାଦେବୀ ତାକୁ ଧର୍ମଝିଅ କରିଅଛନ୍ତି ବା କରିବେ। ବିଦେଶିନୀ ମାନଧାତା ଦମ୍ପତିଙ୍କୁ ମା ବାପା ବୋଲି ଡାକି। ଆମ୍ଭେମାନେ ଲୋକାୟତରେ ଶୁଣିଅଛୁ, ବିଦେଶିନୀ ମହାଦେବୀଙ୍କଠାରେ ଏହିପରି ଆତ୍ମପରିଚୟ ଦେଇଥିଲା। ତାହାର ନାମ ଲଛମା। ଘର ସିଂହାନ ଗ୍ରାମ, ଜିଲ୍ଲା ରୋହିଲାଖଣ୍ଡ, ଜାତିରେ କ୍ଷତ୍ରିୟ। ପିତାର ନାମ ଧେଉଁକଳ ସିଂ। ସେ ନିଜ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗ୍ରାମର ଜମିଦାର। ପିତା ନିଃସନ୍ତାନ। ଏକମାତ୍ର ସେହି ଉତ୍ତରାଧିକାରିଣୀ ସ୍ୱାମୀ ସହ ପିତୃଗୃହରେ ବାସ କରେ। ପରିଜନମାନେ ନିରୋଳାରେ କେତେଥର ତାର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ପଚାରିଲେ। ଲଛମା ଆକାଶକୁ ହାତ ବଢ଼ାଇ ଦେଇ ବସି କାନ୍ଦେ। ତାହାର କାନ୍ଦିବା ଦେଖି ଅଧିକ କିଛି ପଚାରିବାକୁ କେହି ସାହସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଅନୁମାନରେ ବୁଝିଥିଲେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ନାମ ଚନ୍ଦ୍ର, ସୂର୍ଯ୍ୟ ବା ତାରା ଏହିପରି କିଛି ହେବ। ଆପେ ଧେଉଁକଳ ସିଂହ ଅପୁତ୍ରକ। ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟରେ କନ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ କିଛି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜାତ ନ ହେବାରୁ କାମନା କରି ସପରିବାର ଜଗଦୀଶ୍ୱର ଦର୍ଶନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ଗୋଡ଼ିଖାଲଠାରେ ଯେଉଁ ବର ଲାଭ କରିଥିଲେ, ପାଠକମାନଙ୍କ ଠାରେ ତାହା ଅବିଦିତ ନାହିଁ। ଲଛମା ବର୍ତ୍ତମାନ କାନ୍ଦେ ନାହିଁ ସତ୍ୟ, ମାତ୍ର ଧୂସର ମେଘାବୃତ ଚନ୍ଦ୍ରମା ପରି ତାହାର ମୁଖମଣ୍ଡଳ ସର୍ବଦା ମ୍ଳାନ ଦିଶୁଥାଏ। ମହାଦେବୀ ପ୍ରଥମେ ତାହାକୁ ରୂପ ଦେଖି, ଅବସ୍ଥା ଶୁଣି ତାହା ପ୍ରତି କରୁଣା ପ୍ରକାଶ କରୁଥିଲେ, ମାତ୍ର ବର୍ତ୍ତମାନ ତାହା ଗୁଣରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଗଲେଣି। ଲଛମା ସୁଶୀଳା ଏବଂ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲଜ୍ଜାବତୀ। ସେ ଉଆସକୁ ଆସିଲା ଦିନଠାରୁ କୌଣସି ଲୋକର କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅପ୍ରିୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିନାହିଁ। ପରିଜନମାନେ ସର୍ବଦା ତାହା ପାଖରେ ଖଟି ରହିଥାନ୍ତି। କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟ ପଡ଼ିଲେ କାହାରିକୁ ଆଦେଶ ନ କରି ସେ ସ୍ୱହସ୍ତରେ କରିବାକୁ ସୁଖ ମଣେ। ମାତ୍ର ତାହାର ବାସନା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୁଏ ନାହିଁ। ତାହା ଆଚରଣରୁ ପରିଜନମାନେ ତାହାକୁ ଏପରି ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ସମବୟସ୍କା ସ୍ତ୍ରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ତା ସଙ୍ଗରେ ହସି ହସି କଥା କହିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଧର୍ମକାର୍ଯ୍ୟରେ ଲଛମାର ପ୍ରଗାଢ଼ ଅନୁରାଗ। ଏକାଦଶୀ ଛାଡ଼ି ସମସ୍ତ ପ୍ରକାର ବାରବ୍ରତ କରେ। ଗଡ଼ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରରେ ଧ୍ୟାନ ପୂଜାରେ ତାହାର ଅନେକ ସମୟ ଅତିବାହିତ ହୁଏ। ମହାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ନେହରେ ଲଛମା ଅନେକ ପରିମାଣରେ ଆତ୍ମଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ପାସୋରି ଯାଇଥିବାର ଜଣାଯାଏ। ଦିନେ ମାନଧାତା ଠା ବିଜେ ସମୟରେ କଥା ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମହାଦେବୀଙ୍କଠାରେ କହି ପକାଇଲେ, ଗୋଡ଼ିଖାଲ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯେଉଁ ବୀରମାନେ ପଡ଼ିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ କେହି କେହି ବଞ୍ଚି ରହିଥିବା ଶୁଣାଯାଏ। ସେମାନଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ନିମନ୍ତେ ଆମ୍ଭେ ପାଇକ ବରଗି ଅଛୁ। ଯେତେ ବ୍ୟୟ ହେଉ, ଯେତେ ପରିଶ୍ରମ ହେଉ, ସେମାନଙ୍କୁ ସନ୍ଧାନ କରାଇବୁ। କଥାଟା ଅବିଳମ୍ବେ ଲଛମାର କର୍ଣ୍ଣଗୋଚର ହେଲା। ସେ କାହାକୁ କିଛି କହିଲା ନାହିଁ, କେବଳ ଦୀର୍ଘ ନିଶ୍ୱାସ ପକାଇଲା। ସାଗର ଗର୍ଭରେ ଭଗ୍ନପୋତ ଭାସମାନ ନାବିକ ତରୁଣୀ ଆଶ୍ରୟ ଆଶା ପାଇଲେ କେବଳ ତହିଁ ପ୍ରତି ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେହି ଦିନଠାରୁ ଲଛମା କିଛି ଅଧିକ ଅନ୍ୟମନସ୍କା ଏବଂ ଗଡ଼ଚଣ୍ଡୀ ଠାକୁରାଣୀଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିକ ସମୟ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ଥିବାର ଦେଖାଯାଏ। ମନ୍ଦିର ମଧ୍ୟରେ ରାନ୍ଧୁଣୀ ନାନୀ ତାହା ଲଲାଟରେ ଦେବୀ ପ୍ରସାଦ ସିନ୍ଦୁର ଟିପା ଲଗେଇ ଦେଲେ ସେ ଆଗ୍ରହ ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରେ ଏବଂ ନୀହାରପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀଳେନ୍ଦିବର ପରି ତାହାର ନେତ୍ରଯୁଗଳ ଢଳଢଳ କରୁଥାଏ। ପ୍ରାଣୀ ପ୍ରବାହ ଅକ୍ଷୁଣ୍ଣ ରଖିବା ନିମନ୍ତେ ଅନନ୍ତ କୌଶଳୀ ଜଗଦୀଶ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କର ବିଶେଷତଃ ନାରୀ ଜାତିର ହୃଦୟରେ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହବୃତ୍ତି ନିହିତ କରିଅଛନ୍ତି। ମହାଦେବୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ସେହି ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହବୃତ୍ତିଟି ଅବସର ନ ପାଇ ପ୍ରଚ୍ଛନ୍ନ ଭାବରେ ଥିଲା। ସମ୍ପ୍ରତି ଭଗ୍ନ ସେତୁ ମୁଖରୁ ରୁଦ୍ଧ ସଲିଳ ରାଶି ବହିର୍ଗତ ହେଲା ପରି ସମସ୍ତ ଅପତ୍ୟ ସ୍ନେହ ଲଛମା ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଅଛନ୍ତି। ସେଦିନ ମାନଧାତାଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ମହାଦେବୀ ବିଶ୍ୱାସ କରିଅଛନ୍ତି, ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀ ଜୀବିତ ଅଛି। ତାଙ୍କର ଧ୍ରୁବ ଧାରଣା, ଧାର୍ମିକା ସୁଲକ୍ଷଣା, ସଚ୍ଚରିତ୍ରା ନାରୀ ପ୍ରତି ବୈଧବ୍ୟ ଯୋଗ ଘଟେ ନାହିଁ। ଆମ୍ଭେମାନେ ଅତି ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସୂତ୍ରରୁ ଅବଗତ ହୋଇଅଛୁ, ମାନଧାତା ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଇଚ୍ଛା
ଲଛମାର ସ୍ୱାମୀକୁ ଖୋଜି ପାଇଲେ ଲଛମାକୁ ପୋଷ୍ୟା କନ୍ୟା କରି ଜାମାତାରୁ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ କରିବେ। ପରିଚ୍ଛେଦ ଅଷ୍ଟମ। ପରିଚ୍ଛେଦର ନାମ ପଣ୍ଡିତ ଶିବଶଙ୍କର ମାଲବୀର। ପଣ୍ଡିତ ଶିବଶଙ୍କର ମାଲବୀର ମହାରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ସଂସ୍କୃତ ଏବଂ ଦେଶୀୟ ଭାଷାରେ ଏହାଙ୍କର ଅସାଧାରଣ ବିଭୂତି। କାବ୍ୟ, ନାଟକ, ଅଳଙ୍କାର, ପ୍ରାଚୀନ ଆର୍ଯ୍ୟ ଷଟ୍ଦର୍ଶନ ଶାସ୍ତ୍ର କଣ୍ଠସ୍ଥ। ବିଶେଷତଃ ଦୈତ୍ୟ ନୈପୁଣ୍ୟରେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତୁଳିବାକୁ ଲୋକ ନାହାନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ଦୁର୍ଗପତିମାନଙ୍କ ସହିତ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କ ସନ୍ଧିବନ୍ଧନ କାର୍ଯ୍ୟ ସାଧନ ନିମନ୍ତେ ନିଜ ବେରାରର ଉଚ୍ଚତମ ଦରବାରରୁ ନିଯୁକ୍ତ ହୋଇ ଆସିଅଛନ୍ତି। ଦଶପଲ୍ଲାର ଭଞ୍ଜେ, ବାଙ୍କୀର ଶ୍ରୀଚନ୍ଦନେ, ତିଗିରିଆର ଚମ୍ପତି, ନୀଳଗିରିର ହରିଚନ୍ଦନ ପ୍ରଭୃତି ଦୁର୍ଗପତିମାନେ ଏହାଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ବାକ୍ୟ କୌଶଳରେ ବେରାରପତି ରଘୁଜୀ ଭୋସଲେଙ୍କଠାରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରି ସନ୍ଧିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଅଛନ୍ତି। ଫୌଜଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଅସ୍ତ୍ରବଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ମହୀନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ଆୟତ୍ତ କରିପାରି ନଥିଲେ। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ଆପେ ଯୁଦ୍ଧରେ ପରାସ୍ତ ହୋଇ ଲାଞ୍ଛିତ ହୋଇ ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ଗୌରବ ଚନ୍ଦ୍ରକୁ କଳଙ୍କ କାଳିମାରେ କଳୁଷିତ କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ପଣ୍ଡିତ ଶିବଶଙ୍କର ମାଲବୀରଙ୍କ ବାକ୍ୟ କୌଶଳରେ ଢେଙ୍କାନାଳ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଇଚ୍ଛାପୂର୍ବକ ସନ୍ଧିପତ୍ରରେ ସ୍ୱାକ୍ଷର କରିଛନ୍ତି। ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଶ୍ରୀ 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 ରାୟ ରାଘବ ରାଟସିଂହ ଜଗଦେବ ବୈରୀ ଗଞ୍ଜନ ମାନଧାତା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବେରାରର ଦରବାରଠାରେ ବଶ୍ୟତା ସ୍ୱୀକାର କରିନାହାନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟୁତ ବିପକ୍ଷ ପକ୍ଷ ଅବଲମ୍ବନ ଦ୍ୱାରା ତାହାଙ୍କର ଆତଙ୍କର କାରଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ଉତ୍କଳ ଦେଶରୁ ବଙ୍ଗଦେଶକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିମନ୍ତେ ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗ ଦ୍ୱାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ବିଶେଷରେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ମାନଧାତା ଜଣେ କ୍ଷମତାଶାଳୀ ଏବଂ ରଣକୌଶଳୀ। ତାଙ୍କ ଅଧୀନସ୍ଥ 15,000 ଖଣ୍ଡାୟତ ପାଏକ ସାହସୀ, ରଣନିପୁଣ ଏବଂ ଅନୁଗତ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଶୀର୍ଷ ଭାଗରେ ପ୍ରବଳ ଶତ୍ରୁର ବର୍ତ୍ତମାନତାରେ ବେରାରପତି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ଆୟତ୍ତ କରି ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ହୋଇପାରି ନଥିଲେ। ତନ୍ନିବନ୍ଧନ ବିଶେଷ ଚିନ୍ତିତ। ଫୌଜଦାର ଭାସ୍କର ପଣ୍ଡିତ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନରେ ଅକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ହେବାରୁ ଦୂତଶ୍ରେଷ୍ଠ ପଣ୍ଡିତ ଶିବଶଙ୍କର ମାଲବୀର ଆଗମନ କରିଅଛନ୍ତି। ସାୟାହ୍ନ ସମୟରେ ଦୂତବର ଶିବଶଙ୍କର ମାଲବୀର ରାୟବଣିଆ ଦୁର୍ଗର ସିଂହଦ୍ୱାରଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ରାୟଗୁରୁ ବନମାଳୀ ବାଚସ୍ପତି, ପୁରୋହିତ ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ରଥେ, ଦଳବେହେରା ଗୋପାଳ ମତ୍ତଗଜ ପ୍ରଭୃତି ରାଜକୀୟ ପ୍ରଧାନ ପୁରୁଷମାନେ ପାଛୋଟି ଯାଇ ତାଙ୍କୁ ସମର୍ଯାତରେ ଶଙ୍ଖୁଳୀ ସଭାକୁ ଘେନିଗଲେ। ଶ୍ରୀ 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 ମାନଧାତା ଦରବାରରେ ବିଜେ କରିଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖ ଭାଗ ବାମପାର୍ଶ୍ୱରେ ଦଳେଇ ଦଳବେହେରା, ଥାଟବେହେରା, ଥାଟନାୟକ, ପାଞ୍ଜିଆ କରଣ, ଲେଖନାକାର ପ୍ରଭୃତି କର୍ମଚାରୀମାନେ ଆପଣା ଆପଣା ପଦମର୍ଯ୍ୟାଦାନୁସାରେ ଯଥୋପଯୁକ୍ତ ଆସନ ଅଧିକାର କରି ବସିଛନ୍ତି। ଦକ୍ଷିଣ ଶ୍ରେଣୀରେ ପୁରୋହିତ, ରାଜଗୁରୁ, ରାୟଗୁରୁ, ସଭାପଣ୍ଡିତ, ସଦସ୍ୟ, ଶାସନୀ, ପାଣିଗ୍ରାହୀ ପ୍ରଭୃତି ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଆସନ ନିରୂପିତ ହୋଇଅଛି। ସେହି ଶ୍ରେଣୀରେ ଶୀର୍ଷସ୍ଥାନୀୟ ଆସନ ଦୂତଙ୍କୁ ପ୍ରଦତ୍ତ ହେଲା। ଦୂତ ନମସ୍କରଣୀୟ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ମାନଧାତା ଓଳଗି ହେଲେ। ଦୂତ ଦୁଇ ହସ୍ତ ଅଞ୍ଜଳିବଦ୍ଧ କରି ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କଣ୍ଠେ ଯସ୍ୟ ବିରାଜିତ ହିଙ୍ଗଳଂ ଶୀର୍ଷେ ଚ ମନ୍ଦାକିନୀ ବାମାଙ୍ଗେ ଗିରିଜାନନଂ କଟିତଟେ ସାଦୃଢ଼ ଚର୍ମାମ୍ବରଂ ମାୟା ଯସ୍ୟ ಋಣଧିଂ ବିଶ୍ୱମଖିଳଂ ପାୟତଂ ଶିବଂ ଶଙ୍କରଂ ଜମ୍ବୁବଜ୍ଜଳ ବିନ୍ଦୁବଜ୍ଜଳ ଜବଞ୍ଜାମଳ ବଜ୍ଜାତଳବତ୍। ବୋଇଲେ, ଯେଉଁ ଶିବଙ୍କ କଣ୍ଠରେ ଗରଳ ଜମ୍ବୁଫଳ ରୂପେ, ମସ୍ତକରେ ମନ୍ଦାକିନୀ ଜଳବିନ୍ଦୁ ରୂପେ, ବାମାଙ୍ଗରେ ଗିରିଜା କି ପାର୍ବତୀଙ୍କ ମୁଖପଦ୍ମ ପୁଷ୍ପ ରୂପେ ଏବଂ କଟିତଟରେ ବ୍ୟାଘ୍ର ଚମ କଦର୍ମ ରୂପେ ବିରାଜିତ ଏବଂ ଯାହାର ମାୟାଜାଲ ରୂପେ ବିଶ୍ୱ ସଂସାରକୁ ଆବରଣ କରି ରଖିଛି ଏବଂ ଭୂତ ଯେ ଶିବ ଆପଣଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ। ଦୂତ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ସଭା ବିଧ୍ୱସ୍ତ ସମସ୍ତେ ତାହାଙ୍କ ମୁଖକୁ ଚାହିଁ ରହିଛନ୍ତି। ଦୂତ ଆସନ ଗ୍ରହଣ କରି ଥରେ ଶ୍ରୀ 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 ମାନଧାତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ତହିଁଉତ୍ତାରେ ସଭାସ୍ଥ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଥରେ ଥରେ ଅନାଇଲେ। ସଭାଗୃହ ସର୍ବସ୍ଥାନ ଥରେ ନିରୀକ୍ଷଣ କରି ମସ୍ତକ ଅବନତ କରି ତୁନି ହୋଇ ବସିଲେ। ଉଭୟ ପକ୍ଷରୁ ପରସ୍ପର ଶାରୀରିକ ବୈଷୟିକ ଉଭୟ ପକ୍ଷର ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ରାଜନୀତିର ମଙ୍ଗଳ ସମାଚାର ଶୃଙ୍ଖଳା ପୁଚ୍ଛା ହେଲା। ଉତ୍ତାରେ
ଦୂତବର ମାନଧାତାଙ୍କୁ ଅନାଇ ଏହି ଶ୍ଲୋକ ପାଠ କଲେ। ଯଦା ଯଦା ହି ଧର୍ମସ୍ୟ ଗ୍ଲାନି ଭବତି ଭାରତ ଅଭ୍ୟୁତ୍ଥାନଂ ଧର୍ମସ୍ୟ ତଦାତ୍ମାନ ସୂଚ୍ୟମଃ। ହେ ଦୁର୍ଗେଶ୍ୱର ଅବଦାନ, ହେ ସଭାସ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀବର୍ଗ, ପ୍ରଣିଧାନ କରିବାର ଆଜ୍ଞା ହେଉ। ଏହି ସଂସାରସ୍ଥ ପ୍ରାଣୀମାନଙ୍କ ଶାନ୍ତିଦାୟକ ଏବଂ ଶ୍ରେୟ ସାଧନକାରୀ ଧର୍ମର ଯେତେବେଳେ ଗ୍ଲାନି ଉପସ୍ଥିତ ହୁଏ, ବୋଇଲା ଅଧର୍ମ ବାହୁଲ୍ୟ ଯୋଗୁଁ ଧର୍ମର ହାନି ହୁଏ, ତେତେବେଳେ ଆମ୍ଭେ ଆପଣଙ୍କୁ ସୃଜନ କରୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କି ନା ଆମ୍ଭେ ଅବତାର ରୂପେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ। ଏହା ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ ବାକ୍ୟ। ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି, ପରିତ୍ରାଣାୟ ସାଧୁନାଂ ବିନାଶାୟ ଚ ଦୁଷ୍କୃତା ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନାୟ ସମ୍ଭବାମି ଯୁଗେ ଯୁଗେ। ଅର୍ଥାତ୍ କି ନା ଧର୍ମ ନିରତ ସାଧୁମାନଙ୍କ ପରିତ୍ରାଣ ଏବଂ ଦୁଷ୍କୃତକାରୀ ପାପୀମାନଙ୍କ ବିନାଶ ନିମନ୍ତେ ଏବଂ ସତ୍ୟ ଧର୍ମର ସଂସ୍ଥାପନା ସକାଶେ ଆମ୍ଭେ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରୁ। ଦେଖିବା ହେଉନ୍ତୁ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀମୁଖ୍ୟ ବାକ୍ୟ ବ୍ୟର୍ଥ ହେବାର ନୁହେଁ। ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଭାରତଖଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଯେତେଥର ଦୁର୍ବୃତ୍ତ ରାକ୍ଷସମାନେ ପ୍ରବଳ ହୋଇ ଯାଗଯଜ୍ଞ ପ୍ରଭୃତି ବୈଦିକ କ୍ରିୟାକଳାପ ବିନାଶପୂର୍ବକ ଧାର୍ମିକ ସାଧୁଲୋକଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର କରିଅଛନ୍ତି, ତେତେଥର ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ପୃଥିବୀରେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଅଛନ୍ତି। ରାମ ରୂପେ ଜଗତରେ ଅତ୍ୟାଚାରୀ ରାବଣକୁ ବିନାଶ କରିଅଛନ୍ତି। କଂସ, ଶିଶୁପାଳ, ଜରାସନ୍ଧ ପ୍ରଭୃତିଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଧର୍ମ ପ୍ରତି ଧାର୍ମିକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅତ୍ୟାଚାର ଘଟିଥିଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରୂପେ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହେଲେ। ମହାପ୍ରଭୁ ଆଜ୍ଞା କରିଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମର ଗ୍ଲାନି ଉପସ୍ଥିତ ହେବ, ତେତେବେଳେ ସେ ଅବତାର ରୂପ ଧାରଣ କରିବେ। ମାନଧାତା ଅବଧାନ, ଏହି ପୁଣ୍ୟଭୂମି ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡର ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆପଣ ସର୍ବ ବିଷୟରେ ଅଗ୍ରଗଣ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସାହସ, ପାଣ୍ଡିତ୍ୟ, ଧାର୍ମିକତା ସର୍ବତ୍ର ବିଦିତ। ବିରାରର ଶ୍ରେଷ୍ଠତମ ଦରବାରରେ ଉତ୍କଳ ଦେଶର କଥା ଉତ୍ଥାପିତ ହେଲେ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ନାମର ଉଲ୍ଲେଖ ହୁଏ। ଆପଣ ଖଣ୍ଡାୟତ କୁଳର ଚୂଡ଼ାମଣି ଅଟନ୍ତି। ବିଶେଷରେ ମହାପ୍ରଭୁ ସ୍ୱୟଂ ବୋଲି ଅଛନ୍ତି। ମାନବ ମଧ୍ୟେ ମୁଁ ରାଜନ। ରାଜାମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅଂଶରେ ଜାତ। ଆପଣ ଜଣେ ନରପତି, ଏଥକୁ ବିଷ୍ଣୁତୁଲ୍ୟ ପୂଜ୍ୟ। ଆପଣଙ୍କ ସଭାସ୍ଥ ଜ୍ଞାନୀମାନଙ୍କ ନାମ କେତେଥର ଶ୍ରବଣ କରିଥିଲୁ। ଅଦ୍ୟ ନେତ୍ର, କର୍ଣ୍ଣ ଉଭୟ ଇନ୍ଦ୍ରିୟ କ୍ରିୟା ସଫଳ ହେଲା। ଆପଣଙ୍କ ସଭାସ୍ଥ ସଦସ୍ୟମାନେ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନସମ୍ପନ୍ନ ଏବଂ ସର୍ବଶାସ୍ତ୍ରଦର୍ଶୀ। ଏଥକୁ ଜ୍ଞାନୀମଣ୍ଡଳୀ ପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏହି ରାଜସଭାରେ ବିଶେଷ କିଛି ବ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବା ମତ୍ ସଦୃଶ କ୍ଷୁଦ୍ର ଲୋକ ପକ୍ଷରେ ଧୃଷ୍ଟତାର କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। ମାତ୍ର ପ୍ରୟୋଜନ ସାଧନର ଅନୁରୋଧରେ କିଛି କଥା ବୋଲିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଅଛି। ଏହି ପୁଣ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ଭାରତଖଣ୍ଡରେ ମ୍ଲେଚ୍ଛ ପ୍ରାବଲ୍ୟରେ ଦେବତା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଏବଂ ସନାତନ ଆର୍ଯ୍ୟ ବୈଦିକ ଧର୍ମର କ୍ରିୟାକାଣ୍ଡ ବିଲୁପ୍ତ ପ୍ରାୟ ହୋଇଥିଲା। ତେବେ ଏହିଠାରେ ଶେଷ ହେଲା ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତିଙ୍କ ଉପନ୍ୟାସ ଲଛମାର ତୃତୀୟ ଭାଗ। ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଏହି ଉପନ୍ୟାସଟିର ଅବଶିଷ୍ଟ ଭାଗଗୁଡ଼ିକୁ ଆମେ ଶୁଣିବା। ରହିଲି, ନମସ୍କାର।